वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। धरन गगन नवखंड मह, धरन गगन नवखंड मह जोत सब रूपी रहयो पर। भन मथरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन परतख हर। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। हुन वेद बरंच विचार रह्यो, हर जाप न छाड्यो एक घरी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जुन माहे धरी। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थां नाही, जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, आओ आया दूरों चल के। मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में है। मेरा सबो दुख गवाए जियो। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बंदै तीर। फरीदा कच्चा भांडा रखिए, किचर ताई नीर। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। वारी वन्या कोली वन्या, वारी वन्या कोली वन्या। वारी वन्या कोली वन्या, वारी वन्या कोली वन्या। वारी वन्या कोली वन्या, वारी वन्या कोली
ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ 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 ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਉਹ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ रख लीनी हर मेरी अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही दीन दुनिया दे मालक प्राणा दे आसरे लोक अते परलोक दे सहायक भगत बशल पतत पावन करुणा निधान चवर छत्र तख्तां दे मालक दसां गुरु साहिबानां दी जागत जोत शब्द गुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच बहुत ही सत्कारयोग बापू गुरबचन सिंह जी गरेवाल जो वाहिगुरु जी के घरों सवासां की पूंजी प्राप्त हुई सी मातलोक की यात्रा पूरी करते हुए पिछले दिनों के विच अकाल पुरख जी के भाणे अनुसार फानी संसार नूं अलविदा कह गए पंजां तत्तां दे शरीर का परित्याग कर गए गरेवाल परिवार दे नाल दुखां दी मलम लैके पहुँच रहे दुख वंडाउण वास्ते पहुँच रहे पातशाह की पावन हजूरी विच गुरमत विचारां गुर शब्द विचारां गुर इतिहास विचारां सरवण करन वास्ते पहुँचे अते पहुँच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सब तो पहला वाहिगुरु जी के भाणे नूं सीस झुकाईए सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर सृष्टि का मालक है जिस दे विच 84 लाख जून है 84 लाख जून दे विचों उत्तम देही है उत्तम जून है मनुखा देही 184 जौन सबाई मानक को प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा। ते सतगुरु जी कहंदे मनुखा शरीर जदों मिलिया तां बहुत सारियां गल्लां असीं गुरबाणी तो सिੱਖਣੀਆਂ ने गुरु साहिबानां तो सिੱਖਣੀਆਂ ने सियाणिਆਂ तो सिੱਖਣੀਆਂ ने गुरमुखां पासों सिੱਖਣੀਆਂ ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ महाराज ने कहंदे मनुख थोड़ा कान खोल के सुनी गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार मोहलत पुन्नी चलना तू सम्मल घर बार। हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार क्या थोड़ी बात गुमान ऐ बंदे छोटी जी उम्र है तेरी भरोसा तो पलदा है नहीं पर फिर भी मन लै जे 100 साल का 80-90 का होके बंदा जाता तो बड़ी छोटी जी उम्र है थोड़ी जी गल है क्या थोड़ी बात गुमान क्यों क्योंकि बंदे नूं ये शरीर है जिहड़ा मान लो जे आपां 90 साल की उम्र भोग के संसार तो जाने इस करके उम्र छोटी है ये तो जुगां तो बाद मिली सी जुगां तो बाद जुग घूम के आया बंदा जुग घूम के जुग की एक जुग की उम्र पता ही नहीं किन्ने साल है 4 जुग ने। फिर महाराज कहते इहो जे जुग गुरु तेग बहादुर महाराज कहते फिरत बहुते जुग हारे हो बहुते जुग
ਫਿਰਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਉ ਖਾਧੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ 90 ਸਾਲ ਤਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ, 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੰਦਾ, ਵੱਡ ਵੱਡ ਰੁੰਦਾ ਠਾਓ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰੁੰਦਾ ਠਾਓ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨਿਕੜ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਚੱਕ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਤੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਜ ਬਰੂਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਬਰੂਦ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਲੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜੋੜ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਲੱਖ 84 ਭਰਮ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਲੱਖ 84 ਭਰਮ ਤੇ ਆ, ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਓਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗ੍ਰਹਿ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗਹਿ ਡਾਰ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਓਏ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਓਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦਿਨ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ,
ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕੀਜੈ ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਵਾਕੋ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਆ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਮਾਰੂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਜੂ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਂਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ ਘੋਲੀ ਵੰਝਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ, ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਆਇਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ, ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਆਇਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ। ਹੋਰ ਸਭੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ। ਹੋਰ ਸਭੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਆਇਆ
मैं तो थके आया आसरा तेरा और सबे ढाइयां तेरिया दाता जी होर सबे ढाइयां तेरियां मालका होर सबे ढाइयां तेरियां होर सबे ढाइयां तेरियां मालका होर सबे ढाइयां तेरियां होर सबे ढाइयां तेरियां मालका होर सबे ढाइयां तेरियां सतगुर जी होर सबे ढाइयां तेरियां वाहिगुरु होर सबे ढाइयां तेरियां होर सबे ढाइयां तेरियां सतगुर जी होर सबे ढाइयां तेरियां होर सबे ढाइयां तेरियां मालका होर सबे ढाइयां तेरियां मैं तां तके आया आसरा तेरा सबे ढाइयां तेरियां ओ एक तके आया आसरा तेरा होर सबे ढाइयां तेरियां मैं तो तके आया आसरा तेरा होर सबे ढाइयां तेरियां मैं तो तके आया आसरा तेरा होर सबे ढाइयां तेरियां सगल द्वार को छाड़ कै गह्यों तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। ਵੇਖੋ हर एक मनुख का अपनी जिंदगी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस पक्का हुंदा है। कुछ गल्लां मनुख नूं खुद पता हुंदा है ते कुछ गल्लां सिੱਖਣੀਆਂ पैंदियां ने। काम करन वाले का अपना तजर्बा हुंदा है, नौकरी पेशे वाले का अपना तजर्बा हुंदा है, दुकानदार का अपना तजर्बा हुंदा है, माई भाई का सब का तजर्बा है। पर बहुतियां गल्लां का तजर्बा हुंदा है ते बहुतियां का नहीं हुंदा। हुण दास अपने ते ला के जे दसे जे हुण मेरी ये सोच बन जाए भी मैनूं हर एक गल का पता है, शायद मैं अपने आप नाल सरासर धोखा कर रहा। यही गल संगत ते ढुकदी हुंदी है। जे असीं आखीए भी सानूं तां सारियां गल्लां दा पता है, नहीं पता। जिवें जिवें आपां जिवें सियाणिਆਂ ਦਾ कथन है भी घस घस के सिउना चमकदा है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाउंदी है बंदे नूं। हर दिन बंदे नूं नवां सिੱਖਣ ਨੂੰ नवां सुणन ਨੂੰ मिलता है। बहुत बार अपने मन अंदर ये ख्याल आउंदा भी लै आह तां गल नवीं पता लगी है, यह गल का पता ही नहीं सी भी जिंदगी च इस तरह भी होना है। बस उदों ही सिੱਖਦਾ है बंदा जदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ वापरदा है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ समाज ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ नौजवान ਨੂੰ लगता भी नच्चण टप्पण की उम्र है, बच्चे ਨੂੰ लगता है भी खेडण की उम्र है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਖੜ उम्र ਵਿੱਚ पहुँच गया ਉਹਦਾ तजर्बा नौजवान ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ तजर्बा ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि बच्चे नूं भुलेखा है भी संसार मेरा है, परिवार मेरा है। नौजवान नूं भुलेखा भी घर वाली मैनूं बड़ा प्यार करदी है, मेरे मापे भैन भरा मैनूं बड़ा प्यार करदे ने, मेरा है। ਅੱਧ ਖੜ उम्र ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। है ना गल? जिन्ना मानदा सी भी मेरा उन्ना है नहीं। क्यों? क्योंकि कईयां दे धी पुत उस गल ते खरे नहीं उतरे, कईयां दे रिश्तेदार उस गल ते खरे नहीं उतरे जिवें आपां चाहुंदे हुन्ने आ, ते कईयां दे दोस्त मित्र धोखा दे जांदे ने, ते कईयां दे परिवारक हो जांदा है। वाहिगुरू सुख रखे। दास बेनतियां करदा हुंदा है भी वेखो माया वधदी घटदी रहिंदी है। जमीनां जायदादां लोहा सिउना चांदी वधदियां घटदियां रहिंदियां ने, पर इन्हां समियां ते अंतिम अरदासां ते मन टिका विच हुंदा है, मौत दा सिलसिला हुंदा है। इत्थों आपां ने सिੱਖਣਾ हुंदा है भी कई बार ना बंदा दो गल्लां तो बहुत घबराउंदा है। इत्थों सिੱਖਣਾ आपां ने, असीं भी सिੱਖਣ वास्ते आए ते तुसीं भी। इत्थों की सिੱਖਣਾ है? दो गल्लां ते घबराउंदा है। एक तां डॉक्टर दे जाना पै जे, दवाई बूटी खानी पै जे थोड़ी बहुती,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਘਬਰਾਹਟ ਭਾਵ ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 4 ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਖੜਕਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਖਾਵੇ? ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? 12 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ, 4 ਸਵੇਰੇ, 4 ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ 4 ਸ਼ਾਮ। ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਰੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ। ਆਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਈ, ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਰੋਗ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਖਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਖਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੋਹਾਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ, ਟੋਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਿਸਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਹਤਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਓ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ, ਖੇਡੀਏ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਲਝੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝੀ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਹੱਸਣਾ, ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਵਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੋਕਲਾ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰਹ ਆਖੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਛਕੋਗੇ? ਆਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਤਫਾਕ ਏਕਾ, ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੁਝ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਗਰੋ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारा बार। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे इतिहास शुरू करन तो पहला थोड़ा जिहा दास पिछोकड़ विच जावेगा। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का नानका पिंड सी गोइंदवाल साहब, जिस दे विच गुरु अर्जन देव साहब महाराज दे नाना जी धन गुरु अमरदास महाराज जी ने तीसरे पातशाह, और गुरु अमरदास महाराज जी का परिवार 2 सपुत्र 2 सपुत्रियां, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी ते बीबी दानी जी, बीबी भानी जी। गुरु अमरदास महाराज की हजूरी विच आए भाई जेठा जी ने सेवा सिमरन करके गुरु दियां खुशियां लईयां ते चौथे गुरु नानक बन गए ते बीबी भानी जियां दा विआह गुरु रामदास महाराज जी नाल होया। गुरु रामदास महाराज जी के घर चौथे सतगुरु ने गुरु रामदास महाराज जी, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। गुरु रामदास महाराज जी के घर 3 पुत्र आए, बड़े बाबा पिरथी चंद, उन्हां तो छोटे बाबा महादेव, उन्हां तो छोटे गुरु अर्जन देव साहब महाराज। 3 भरावां विचों उम्र विच छोटे सी गुरु अर्जन देव साहब जी। अज 4 साल की उम्र है गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की। चबारे दे विच नाना गुरु अमरदास महाराज जी पलंग के उपर विराजमान ने, चिट्टी चादर है बिछाई हुई, बड़ी सोहनी बीबी भानी जी ने गुरु पिता वास्ते ते चिट्टे वस्त्र पाए ने गुरु अमरदास महाराज जी ने। ते दोता गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी वार वार नाने गुरु की गोद विच चढ़न की जिद कर रहे हैं। कारण की सी? कपड़े मिट्टी घट्टे नाल लिबड़े सी, बच्चों नाल खेड के आए सी महाराज। मिट्टी घट्टे नाल लिबड़न करके बीबी भानी जी बच्चे नूं नाना गुरु की गोद ते पलंग ते चढ़न की आग्या नहीं दिंदे। वार वार जिद करन ते बीबी भानी जी ने बांह तो फड़ के खिच लिया ते थोड़ा झिड़क दिता। क्योंकि जिहड़ी आपां शहादत विचारांगे इहदे नाल इह जिहड़ा प्रसंग है मेल खांदा है। उस वेले गुरु अमरदास महाराज अंतरजामी सतगुरु कहंदे पुत्तरी, हाँ महाराज, मेरे दोते नूं झिड़किया क्यों है? मेरे दोते नूं झिड़किया क्यों है? नहीं पिता जी, बस वैसी कोई एडी गल नहीं। नहीं पुत्र, मैनू दस मेरे दोते नूं झिड़किया क्यों है? हुण इत्थे ध्यान दिओ, मां दी महिमा दुनिया करदी है, प्यो की महिमा दुनिया करती है, करनी बनती है। इन्हां दा योगदान बहुत बड़ा साडी लाइफ दे विच, साडी जिंदगी दे विच। पर गुरमुखो कदे नाने का जिक्र नहीं किया, कदे नानी का जिक्र नहीं किया, कदे मामे का जिक्र नहीं किया। ये 3 शख्स साडी जिंदगी विच ऐसे ने, तुसी कमाल मन्नोगे।
तीन शख्स ऐसे ने, नाना नानी ते मामा, जिन्हां ने सब तो पहला सानू गोदी विच चुक्या हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सब तो पहला माँ भी बाद विच गोदी विच चुकदी है सानू। जदों बच्चे का जन्म होंदा है, पहले बच्चे का तकरीबन पेके घर जन्म होंदा है, नानके पिंड, तो उस वेले जदों बच्चे का जन्म होंदा है, कोल जां तां नानी हुंदी है, पक्की नानी हुंदी है साध संगत, जां मामी हुंदी है, जां मामा जां नाना। जदों बच्चे का जन्म होंदा सब तो पहला इन्हां दे हत्थां ते बच्चा पाया जाता है, तो चुक के प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। तो फिर साध संगत उत्थे 2 महीने 4 महीने, पहला तो 6-6 महीने बच्चियां रहिंदियां पेके परिवार। खैर समा तब्दील होंदा, वखरी विचार है, उहदे ते कोई शंका नहीं। नाना ते नानी जिहड़ा प्यार दिंदे ने दोते ते दोती नूं, मामा जदों खेतों आउंदा ना, हल वाह के आउंदे, पहला अज ट्रैक्टर वाह के आउंदा है, मोटरसाइकिल ते आउंदा है, बाजारों आउंदा है, जदों भाणजे नूं वेखदा ना फिर विहड़े दे विच, आहा हा, मामे दा खून वध जांदा है। मेरा भाणजा किन्ना सुंदर, किन्ना सोहना। माँ कहिए मम्मे नूं एक कन्ना लगदा है, तो जदों मामा कहिए ना, 2 बारी माँ माँ मामा, 2 बारी माँ कहण ते मामा शब्द बनता है। कदे मामे की भी महिमा करया करो, कदे नाने की भी महिमा करया करो। इन्हां दी महिमा करनी बनती है कि बेचारे शक्कां भरन ती रखे हुए ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों तां आ गई शक, उदों तां फिर मामे वाल ध्यान। ते साध संगत इन्हां दी महिमा करनी बनती है। तो जदों थक के आया ना मामा, तो भाणजा कहना, मामा हाँ पुत, कहना मैनू भुख लगी है। मोढे ते बिठा के ओहदी शाहूकार की दुकान ते जांदा, कहना सारी दुकान तेरी है पुत, जिहड़ा कुछ मर्जी लै लै, आ प्यार है। इन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अणगौलिया नहीं कर सकते। सो साध संगत उत्थे फिर इन्हां दा सत्कार करना साडा बहुत बड़ा फर्ज है। जिंदगी दे विच बहुत बड़ा प्यार नाने ते नानी दा हुंदा ते मामे दा हुंदा है। तां उत्थे नाना गुरु जी कहंदे पुत क्यों झड़के है? नहीं महाराज वैसे, कहंदे पता है तुहानूं ये कौन है? साडा दोता है जिहड़ा। कहंदे नहीं महाराज नहीं पता। कहंदे लिया मैनूं फड़ा। गुरु अमरदास महाराज ने गोदी विच चुक्या गुरु अर्जन देव साहब जी नूं। अजे गुरता गद्दी नहीं मिली। आपां सत्कार विच ओही शब्द बोलांगे, कल्ला अर्जन कहना शोभदा नहीं है, कह जीव कही नहीं सकदी। इस करके चुक के गोदी विच थापड़ा दिता, धीए ये मेरा दोता है ना जिहड़ा, सुन कौन है ये। लो सुनियो प्यार वालिओ, आपां उस गुरु दा परिवार आ, मान होना चाहिए सानू। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने। बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, जहाज जग संगतां दे तारने। बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, ओ ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने। ये तां बाणी दा जहाज जग आया, दुनिया दे तारने नूं। ये तां बाणी दा जहाज जग आया,
देखो गुरमुखो, एक गल नोट करियो, असीस है ना जिहड़ी, आशीर्वाद भावें वो गुरु दा, भावें माँ प्यो दा, भावें टीचर दा, भावें उस्ताद दा, भावें अपने बॉस दा, कोई कर्मां वाला लै सकदा है, कोई भागां वाला। जिहड़ा लै गया वो भागां वाला है, जिन्हों नहीं मिली सोचना तो बनता फिर क्यों नहीं असीस मिली, क्यों नहीं आशीर्वाद मिलिया। धन गुरु अमरदास महाराज जी सतगुरु सच्चे पातशाह उस वेले अपने दोते नूं गोद विच चुक के थापड़ा दे के कहंदे, पुत्तरी धीए दोहिता बाणी का बोहिता, कहंदे ये जिहड़ा मेरा दोता है ना, ये तो बाणी का जहाज है, जहाज 4 साल की उम्र है, एडा वड्डा बर गुरु अमरदास महाराज ने गोइंदवाल साहब चबारे दे विच दिता होया है। दोहिता बाणी का बोहिता, पुत्री बड़ा गुरु भारा गुरु बनेगा, दुनिया चरना ते नमस्कार करेगी। इउं बचन करके साध संगत महाराज दी खुशियां लईआं। इत्थों फिर गुरु रामदास महाराज की हजूरी विच रह के 11 साल नाना गुरु की गोद विच रहे, 7 साल गुरु रामदास महाराज की हजूरी विच रहे, 11 ते 7 18, 4 महीने उम्र हो गई। गुरु रामदास महाराज की हजूरी विच 18 साल 4 महीने उम्र गुरु अर्जन देव साहब जी की हुई। तो उस वेले सारियां कसवट्टियां विचों पास हो के सेवा सिमरन हुक्म ते सारियां चीज़ां दे विचों पास हो के अज 5वें गुरु नानक बन गए। गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश ले गए, साध संगत गुरता गद्दी प्राप्त हो गई। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी जदों प्राप्त हुई, सब तो पहला बड़ा दुश्मन बनिया, क्योंकि आपां शहीदी के कारण शहादत ते मौत की है, वाहिगुरू के भाणे नूं किवें आपां जीवन कैसा बशर करना, ये सारी विचारे दे विच आउणी है। जदों 18 साल 4 महीने, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब महाराज दे शरीर की उम्र कुल 43 साल सी। जदों महाराज तत्ती लोह ते चौंकड़ा लाउंदे ने उदों 43 साल उम्र सी महाराज दी भर जवानी। पर जिथे धर्म की गल आवे, जिथे सच की गल आवे, जिथे सासन देश कौम की गल आवे, जिथे हक्कां की गल आवे, जिथे गुलामी दी जंजीरां तोड़न की गल आवे, उत्थे शरीर की तो गल ही कोई है नहीं। 7 ते 9 साल की भी फिर गल है। तो उत्थों फिर सका भरा दुश्मन बन गया, जहांगीर दे जाके फरियादी हो गया, कहना मेरे पिता गुरु नूं पता नहीं सी, धक्के नाल गद्दी देती। सका भरा दुश्मन बन गया। तो साध संगत उहदे तो बाद दूसरी गल की हुई, दूसरी गल जहांगीर ने जिहड़ी राज भाग की गद्दी देनी सी, वो अपने पुत्र खुसरो नूं नहीं सी दे रहा। खुसरो बागी हो गया, इन्हें वारंट जारी कर दिते। खुसरो जिहड़ा सी भज के दिल्ली तो तरन तारण साहब आ गया, गुरु की हजूरी में आके लंगर छकिया, रात कट्टी, सवेरे जांदा होया गुरु जी अगे पल्ला अड्डिया, कहना महाराज मेरे नाल फौज दे बंदे ने, राशन मुक गया, माया मुक गई, थोड़ी जी माइक सहायता कर दिओ। सतगुरां ने वो सहायता की। एक कारज धार्मिक कारज जान के, उस तरह नहीं किसी किसी के विरुद्ध भड़काउणा जां होर दूसरी गल होगी। तीसरी गल हुई जदों महाराज ने पोथी परमेश्वर का थान बाबा बुढ़ा साहब जी नूं हैड ग्रंथी थाप के हरमंदर साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे प्रकाश कीते। जो भी प्राणी मात्र गुरु की बाणी नूं सुणदा है, पढ़दा, वो गुरु की महिमा करदा, सदा वास्ते गुरु का बन जाता है। आपां नूं अज ये गल खिंचदी है, अपने कोल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागत जोत शब्द गुरु के रूप विच ने, ते अपने अंदर खिच क्यों नहीं पई अज गुरबाणी दी? अपने घरां विचों नितनेम क्यों अलोप हो गए? अपने घरां विचों सिੱਖੀ अलोप क्यों हो गई? ਉਹਦਾ मोटा जिहा कारण मैं इहो ही समझदा भी शायद गुरु घर आपां सवेरे शाम का नितनेम ते देग छकी ते अपने घरां नूं आए, अपने कंमां ते गए, अपना फर्ज नहीं समझिया सी उसनूं। जिस जदों असीं अपना फर्ज समझांगे, जदों असीं समझिया भी साडा घर है, मैं कच्चे तो पक्का बनाउणा है, तां वो फर्ज नूं समझदे होए असीं कच्चे तो अज कोठी विच बैठे हाँ। ते जदों फर्ज समझिया मैं ऐशर तो बाद कंबाइन लैणी है, फर्ज नूं समझदे होए ऐशर ट्रैक्टर दे हुंदे आ ते जिमीदार कंबाइन दा मालक बनाया बैठा, क्योंकि उन्हें सोची है वो गल। ते जे फर्ज समझदा ना भी मैं संसार विच रहिंदे नितनेम करना, गुरबाणी पढ़नी है, तां पक्का पढ़दा। ये फर्ज आपां मुकर गए इस गल तो। असली गल ये है। तां उत्थे फिर तीजी गल ये हो गई, ये जदों गुरु की महिमा हुई, गुरु की वडियाई हुई। देखो जदों गल वडियाई की आउंदी है, जदों गल साध संगत महिमा की आउंदी है, जदों गल तरक्की की आउंदी है, कोई झलदा नहीं है उस वेले। उस वेले साथ ईरखालू बराबर खड़े हो जाते हैं, सिट्टण वाले बराबर खड़े हो जाते हैं, झूठे केस पै जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। बंदे नूं उलझाउण दीआं वख-वख तरह दीआं कोझियां कोशिशां कीतियां जांदियां ने भी इस बंदे नूं उलझाओ, सिੱਟो, ये अगे क्यों वध रहे, तरक्की क्यों कर रहे है।
साध संगत उत्थे फिर चौथा कारण होया, चंदू की लड़की जवान हुई, कहना दुनिया भर चो सोहना बर होवे, सारे किते फिर गए। प्रोत सी जेड़े ते वो जदों दस पई ना भी गुरु रामदास महाराज जी दे वाहिगुरु, हाँ गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे साहिबजादे गुरु रामदास महाराज दे पोतरे, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। ते उस वेले कहंदे अंमृतसर साहब की धरती नूं भाग लाउंदे ने, उन्हां वर्गा सोहना कोई है नहीं, डिठे सभे थाव नहीं तुध जिहा, बद्धो पुरख विधाता तां तू सोया। जदों उत्थे पहुंचे तां सब तो सुंदर बर पसंद आ गया, रिश्ता तय हो गया, साध संगत शगन पै गया। ये जाके जदों चंदू नूं दसदे ने, चंदू ईरखा दे नाल सड़ गया। इहने उसे वेले बोल बोले, कहंदा चबारे दी इट मोरी नूं ला दित्ती, मेरी तौहीन कीती आ, मंग खाने साधां ने मेरी धी सिੱਟਤੀ, तुहानूं अकल नहीं सी। पानी वांगू पी गया, लोहा लाखा होके उठ के चलिया गया। लाहौर की संगत गुरु की संगत, गुरु की निंदिया, गुरु की साध संगत बेअदबी नूं सहार ना सकी, पत्रिका लिख दी। ते भाई गुरदास जी पत्रिका पढ़िया करते, जिहड़ी भी चिट्ठी आउंदी गुरु घर दे वेद व्यास सी, बहुत पढ़े लिखे सी भाई गुरदास। भाई गुरदास की बाणी है जिहड़ी, भाई गुरदास दीआं वारां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी कुंजी का खिताब है। एडा वड्डा माण भाई गुरदास जियां नूं। तां जदों पत्रिका आई, सतगुरु अंतरजामी पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी कथा की समाप्ति हुई सी। भाई गुरदास जी, हाँ महाराज पत्रिका पढ़ के सुनाओ संगत नूं। भाई गुरदास जी ने पत्रिका पहला संखेप तौर पर अखां थाणी कढ़ दित्ती, पढ़ ली। भाई साहब बोल के सुनाओ संगत नूं की लिखिया पत्रिका दे विच। महाराज पत्रिका विच इह लिखिया, लाहौर दी संगत ने, गुरु की संगत ने की लिखिया सुनाओ। कहंदे महाराज इउं लिखिया, चंदू दी लाड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। लड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। चंदू ने लड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। चंदू दी लड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। लड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। चंदू ने लड़की दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना, चंदू हंकारी दा रिश्ता नहीं गुरु जी लैना। महाराज पत्रिका विच लिखिया, लाहौर की सिख संगत ने लिखिया भी चंदू हंकारी है, चंदू निंदिया करदा गुरु घर की, इहदी लड़की का रिश्ता ना मंजूर कर दिओ। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहंदे ना भाई, धीआं सब दियां बराबर ने, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मै राजान। ते असी तां बराबरता दित्ती है बीबियां नूं, इस्त्री नूं, ते असी ये गल किवें कर सकदे? ते नाले असी तां जवान दे बैठे आ ना, शगन पै चुक्या, रस्म हो चुकी है, ये नहीं हो सकदा, कदे भी नहीं हो सकदा। कारण दसो महाराज। कारण ये है भी चंदू ने ना बेअदबी की है, चंदू ने हंकार दे बोल बोले ने, चंदू ने तौहीन की है गुरु घर की। ते इस करके चंदू है ना जिहड़ा, उन्हें ठीक नहीं किया। महाराज कहते दसो की तौहीन की है, फिर विचार करांगे। इस तरह असी रिश्ता नहीं मुकरदे, असी दुनिया नूं की दसांगे। कहते दसो की कहा चंदू ने? कहते महाराज चंदू ने इउं कहा, गुरु घर नूं बना के मोरी, आप ओ चबारा बनिया। गुरु घर नूं बना के मोरी, आप ओ चबारा बनिया। घर नूं बना के मोरी, आप ओ चबारा बनिया। गुरु घर नूं बना के मोरी, आप ओ चबारा बनिया। गुरु घर नूं बना के मोरी, आप ओ चबारा बनिया।
गुरु घर नू बना के मोरी आप चवारा बने गुरु घर नू बना के मोरी बई बना के आप चबारा बनया गुरु घर नू बना के मोरी आप चबारा बनया बना के मोरी आप चबारा बनया गुरु घर नू बना के मोरी आप चबारा बनया घर नू बना के मोरी आप चबारा बनया गुरु घर नू बना के मोरी आप चबारा बनया। महाराज इउं कहा भी मंग खाने साधन दे धी सिट आए चबारे दी टमोरी नू लाए। अच्छा एडे बोल बोलते ने फिर भाई गल ये है भी एडे हंकारी बंदे नाल अपना मेल किवें आऊ। अज तां कच्चा रिश्ता है, कल नूं रिश्ता बन गया बाद विच छड्ड छड़ाइयां हुंदियां ने, गल माड़ी है। इस करके जाओ कह दिओ भी फिर ऐसे हंकारी बंदे नाल रिश्ता ठीक नहीं। धी नूं नहीं महाराज ने कोई अपशब्द बोले, ऐसे हंकारी बंदे नाल रिश्ता ठीक नहीं। ये चार गल्लां हो गईयां। सच दा सूरज चढ़ गया ते गुरमुखो जदों गुरबाणी वाला सूरज चमकिया उस वेले मौके दे काजी लुबाणे जिन्हां दा तोरी फुलक ही इस गल ते चलदा सी पखंड ते, वो लोग हो गए। पिरथीआ हो गया, चंदू हो गया, खुसरो वाली गल हो गई। बस फिर गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं शरीर करके खत्म करन दियां कोझियां चालां चल पईयां। किवें सिखां दे गुरु नूं खत्म कर दईए, किवें गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं बंद कर दईए, ये चालां चलियां। सिख संगतां तक ये गल्लां पहुंचदियां सी, CID हुंदी सी। अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने। अज महाराज जी कथा कर रहे ने, पिछले पहर दा वेला सी। सतगुरु महाराज जी गुरबाणी नाम शब्द की गल कर रहे ने, नाम शब्द की विचार हो रही है। सतगुरां दे सन्मुख ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख बैठे ने, बाबा बुढ़ा साहब जी बैठे ने, महाराज दे जीवन साथी माता गंगा जी बैठे ने, ते साध संगत भाई गुरदास जी बैठे ने, भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई मोखा, भाई विधि चंद वर्गे गुरसिख बैठे ने। ते उस वेले सतगुर जी कथा करदे जिवें हुण आपां विचार कर रहे हैं भी गुरु अर्जन देव साहब महाराज दा इतिहास आपां आपस विच विचार कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਮਗਜ ਭਕਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਗਿਆ ਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਟੁਣਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਦਿਲਦਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਦਾਰ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਸ਼ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਪਰ ਜਾਮ ਫੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਤ ਹੱਸੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮਹਿ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਸ ਗਰਦਨ ਜੀ ਲੁਟਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ,
फिर तो बहुत कुछ खट के ले गया। जे इन्हें कुछ सिक्ख्या नहीं फिर कुछ नहीं, फिर खट के कुछ नहीं गया। जिमें आम जूना ने ना संसार ते धरती ते पशु ने पंछी ने, फिर उवें ही बंदा आके मुड़ गया। बंदे ने बंदियां वाला जे काम ना किया, बंदे ने बंदा होके बंदगी करनी सी। गुरु साहब का हुक्म है, गुरु साहब का आपां नूं प्रेरणा है, उन्होंने आपां कैच करना है, पकड़ना है, उस समय नूं जाण नहीं देना आपां ने। देखो दास शुरू विच कहंदा सी भी सिउना कस कस के चमकदा, जिंदगी सिखाउंदी है। चाहे तो अज समझ जो, चाहे जदों जमा बस हो गई, हथ खड़े हो गए, सारे रिजल्ट निकल आउंदे ने भी इत्थे कोई किसी का बेली नहीं। गुरु का पल्ला फड़ लै, गुरु ने भवसागर तो पार लाउणा। गुरु तो बिना डुब जावांगे, गुरु तो बिना हार जावांगे, गुरु तो बिना फेल हो जावांगे। जदों पातशाह ने बचन पढ़े, बाबा बुढ़ा साहब ते माता गंगा जी उठ के खड़े हो गए, गल विच पल्लू पाया, सच्चे पातशाह आ की पढ़ दिता। अजे तो शरीर की उम्र 43 साल है, तो आप जी ने पढ़ दिता, फरीदा पंख पराहुणी दुनी सुहावा, बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। महाराज अजे जान दा वेला, अचनचेत की खेड है। सतगुरु जी कृपा करके दसना करो, साडे दिलों की धड़कना तेज हो गई, संसार छड्डण वाली कैसी गल हो गई, की हो गया। उत्थे महाराज चुप कर गए। अंतरजामी सतगुरु घट घट दे जानन वाले, सिख की भावना होवे, सिख की शरधा होवे, सिख का विश्वास होवे, वो गुरु सिख तो लुकाउंदा ही कुछ नहीं लुकाउंदा। तां फिर सतगुरु जी चुप करके नहीं बोले। फिर पुछदे ने महाराज दसो सतगुरु जी, क्योंकि गुरु कदे भी अपने सिख का दिल नहीं तोड़दा, कदे भी दिल नहीं तोड़दा गुरु अपने सिख का। आपां कोई ਇਹੋ जी गल आखनी होवे जिहदा सदमा लग जाए, उन्होंने आपां ना फिर किसी गेड़ पा के गल आखदे हैं। जिवें मान लो कोई नौजवान चढ़ाई कर जाता है, आपां रिश्तेदार नूं जदों फोन करते हैं ना, वो फोन ते आपां ये नहीं कहते भी आ जाओ भाई फलाना मर गया, ये नहीं कहते। नहीं, आपां की आखदे आ, भाई तू फलाना बोलदा, कहंदे हाँ, उन्हां दा रिश्तेदार बोलदा हाँ, तो कहंदे वो अपने रिश्तेदारां दे, अपने गुआंढियां दे, वो थोड़ा जिहा बच्चा डिग गया, उहदे सੱਟ जी ਵੱਜੀ आ, हस्पताल लैके गए ने, तुसीं आ जांदे। इसे ढंग नाल कहने हैं ना, सीधा नहीं आप डायरैक्ट चोट नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वह बहुत बड़ा नुकसान होंदा है। महाराज चुप कर गए। तीजी बार पूछया, सतगुरां ने नेत्र खोले। इन्ने नूं लाहौर तो 4 सिपाही जहांगीर ने वारंट जारी करके महाराज दे अमृतसर साहब भेजते, ते वो पंडाल दे विच आ गए। वो 4 सिपाही जदों आए, सतगुरां दे नेत्र खुले ने, ते महाराज ने इशारा किया भी इधर आ जाओ। इधर आए, उन्हां दे कोल एक चिट्ठी है, तो चिट्ठी कढ़ के महाराज नूं फड़ा दित्ती, जिहड़ी वारंटां वाली चिट्ठी सी। गुरमुखो वारंट जिन्हां दे जारी हो जाते हैं ना, उन्हां दी जिंदगी जिउण दा स्वाद किरकिरा पै जांदा है। वारंट एक इहो जी चीज़ है। तां जदों वारंट आए, गुरु जी ने चिट्ठी पकड़ी। हुण भाई गुरदास जी ने जिंदगी विच पता नहीं किन्नियां चिट्ठियां पढ़ियां, किन्नियां लिखियां। अज वो चिट्ठी सतगुरां ने भाई गुरदास जी नूं फड़ाई। भाई गुरदास, हाँ महाराज, आ साडे कोल महाराज दे खब्बे पासे भाई गुरदास खड़ा है, तो इउं कर, आ चिट्ठी खोल। चिट्ठी खोल के पढ़, ते पढ़ के संगत नूं सुणा इहदे विच की लिखिआ है, की लैके आए ने लाहौर दे सिपाही। भाई गुरदास जी ने चिट्ठी खोली। हुण अपना सुभाअ हुंदा ना, कोई भी चीज़ है आपां उहनूं यकदम सारी नूं नहीं पढ़दे। जिवें जिहदे घरे अखबार लगे जां कदे भी आपां नूं अखबार पढ़न दा मौका मिलिआ, आपां अखबार दीयां सुर्खियां निगाह थाणी कढ़दे हां। सारे अखबार दीयां मोटियां मोटियां सुर्खियां काली काली नाल इत्थे की लिखिआ, उत्थे की लिखिआ, उस तरह ते फिर बरीकी च पढ़दे हां। इवें भाई गुरदास जी ने ना जिहड़ियां वो 17 सी लाइनां सी, वो निगाह थाणी कढ़ दित्तियां, ते उहदे विच की लिखिआ सी भी दिल्ली दे साध संगत बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी खातर सिपाही भेजे ने अपने, ते ऐसे वक्त चिट्ठी नूं पढ़ के इन्हां दे नाल अपनी गिरफ्तारी दिओ ते सीधे लाहौर आ जाओ। जदों भाई गुरदास जी ने लैना पढ़ियां ना, हुण गुरु दा ते सिख दा जिहड़ा प्रेम है ना, उहनूं वो प्रेम नूं तोलण वाली तकड़ी ही नहीं हैगी संसार ते। वो प्रेम ही वखरा है, क्योंकि उसे प्रेम च शरीर दुफाड़ हो रहा, आरा चल रहा है, पर उत्थे गिला शिकवा कोई नहीं। इन्ना प्यार है, खोपरी लह रही है, गिला शिकवा कोई नहीं। ये प्यार है। अपने प्यार कुछ होर ढंग दे ने, वो अवस्था होर है, उत्थे पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। वो तो गुरु कृपा करे तां पहुँची दा, नहीं मुश्किल है। तां फिर जदों भाई गुरदास जी ने वेखिया, एकदम आ दिन सी ना, 3 तरीक साध संगत जिहड़ी सी महाराज दा शहीदी दिहाड़ा सी,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾ 'ਚ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਰਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਉਹ ਪਾਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਗ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਔਰ ਪੋਤਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਈਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਸਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਬਚਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਐਸਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ 6, 7ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੜ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਆਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 20 ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਵਾਟ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਓ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੋਹ ਬਾਟ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਗਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਹ ਲਕੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਪੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਓ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਵਾਟ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅਰਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰੀ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
फिर मां दहाथड़ा मार के कहती हाय बे पुत छड्ड गया मैनू तू जिउंदी नूं धरती नाल मार गया। भैणां कहंदियां भरावां नूं वे भरावा छड्ड गया तू मैनू। बच्चे कहंदे मापिआं नूं बापू बड़ा कुछ है। तां उत्थे संगतां ने उस लहजे दे विच आ आवाज़ मारी मेरे प्यारे नूं मेरे प्रीतम नूं। उच्ची आवाज़ विच समुची संगत की कहंदी सानू लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। लै जा प्रीतमा जी नहीं लगना कलियां दा। सानू लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। सानू लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। सानू लै जा प्रीतमा नाल जी नहीं लगना कलियां दा। लै जा सतगुर नाल जी नहीं लगना कलियां दा। सानू लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। लै जा प्रीतमा नाल साडा जी नहीं लगना कलियां दा। सतगुर जी सानू नाल लै जाओ तुहाडे बिना साडा चित्त कित्थे लगेगा। सच जानो ये ओम ही सी जिवें आपां एक तां डैड बॉडी नूं लेके जाने आ। इधर महाराज दस गए ना भी असीं मुड़ के नहीं आउणा। विछोड़ा उस तरह का सी भी अखीरी दर्शन ने जिन्हें करने ने कर लो बस अखीरी ने ये तो बाद नहीं होने कदे। उही सी सेम गल सी। तां फिर जदों सतगुर जी चले गए ना बेवल होईयां संगतां वापस मुड़ियां। ये वापस मुड़न वाला जिहड़ा समा सी वो ये सी इतिहास विच। कदे इतिहास नूं आपां डूंघाई नाल विचार के पढ़ांगे ना तां फिर वो समा उत्थे सामने आ जांदा है। ये ओमी सी जिवें आपां शमशान घाट विच किसी नौजवान पुੱਤ दा संस्कार करके जदों मुड़ के देहड़ी ते पैर रखदे आ ना देहड़ी ते ये सच है। ते फिर दहाथड़े मारदियां ने मावां इउं इउं ना इउं पट्टां ते हत्थ मार के अंदर वड़न नूं जी नहीं करदा। क्यों वो है नहीं उत्थे अंदर जिन्हों शमशान घाट छड्ड आए ना वो उत्थे है नहीं। तो फिर वो हुंदा घर अपनी है पर घर मूँह अड्डी खड़ा हुंदा भै आउंदा घर तो भी हाए बेड़ा तो खाली हो गया। फिर जिथे गुरु का विछोड़ा होवे जिथे गुरु नूं तोड़ के आईयां होण संगतां किवें मैं कहना भी किवें जिगरा वड्डा कीता होवेगा। धन्नो गुरु के सिख जिहड़े भाणे विच रजा विच हुकम विच। इतिहास कहंदा भी शाम नूं ना प्यार वाले गुरसिखां ने कुछ नहीं खाधा पीता इउं ही सौ गए। भाणे दे विच रहे पर विछोड़ा जरूर तड़फाउंदा है। इधर महाराज जदों गए ना लाहौर दे नेड़े दो घुमियार भरा भाई बुद्धू ते भाई सुद्धू। भाई बुद्धू जिहड़ा जिहदा आवा पिला रह गया सी इहदा भरा सी भाई सुद्धू। बड़े भावना वाले सी बहुत प्रेम वाले सी। आवाज़ां मार के गुरु नूं घरे बुलाया सी। आपां किन्ने गुरसिखां ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ आवाज़ मारदे भी पातशाह मेरे घर चरण पा दिओ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ गुरु जी आ गए ना ਲੱਖਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ महाराज। ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ गुरु ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। आपदे घरे छमाही साल बाद जरूर जे बहुता नहीं ना मैनू पता भी चलो कबीलदारियां ने आपां नूं पता ही है भी अपना किवें आपां नूं साह टैक्स ला ला के होर कुछ कर करके किवें आपां नूं दब्बिया कुचलिया पिया। जी तो अपना सब दा ही करदा है पर सुखमनी साहब ही करा दिया करो महाराज दे चरण पवा लिया करो करे। महाराज कृपा करते हैं अपना रिश्ता नाता कायम रह जू महाराज नाल। आवाज़ मारती भाई सुद्धू ने। भाई सुद्धू बड़ा गरीब सी घर विच बड़ा दुख सी ते महाराज तां ना जदों ये भाणा वरताउण चले ने शहीदी देण चले ने भाई सुद्धू ने आवाज़ मारी महाराज मेरे घरे बहुत दुख ने बहुत कलेश है मैं गरीबी थले दबिया पिया। जो दादे गुरु ने किया उही पोते गुरु ने किया। गुरु तेग बहादुर महाराज नूं आगरे दे बकरियां चारन वाले भेडां चारन वाले अयाली ने आवाज़ मारती अरदास कर दी सच्चे पातशाह मेरे घरे गरीबी है मेरी जिंदगी च बहुत दुख ने कृपा करके मैनू तारिओ
ਜਦੋਂ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਆਲੀ ਸਾਡਾ ਆਗਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬਿਦਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼। ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ, ਇੱਕ ਅਦਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਥਾਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਣ ਜੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 7 ਵਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਧੀ ਸਿੱਟ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿੱਟਤੀ, ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਟਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਚੰਦੂ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਬੂਤ ਵੇਖ, ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਦੋਸ਼, ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਖੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪੀ ਭਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਕੇਸ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਬਾਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪਵਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਪਰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੀਸ 'ਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਛਬੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਛਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਔਕੜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੀ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਰਹੋ। ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 5 ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਕ ਲੱਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਪ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰੱਤਾ ਥੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਤਾ ਥੇ ਤੋਂ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਦਰਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਗੰਢੂਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੰਢੂਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੜਪੋਤੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਕਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਗਸੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਗਸੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਘੜੇ ਭੰਨਣੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਤੁਰ ਜੇ, ਪਿਓ ਤੁਰ ਜੇ, ਦਾਦਾ ਤੁਰ ਜੇ, ਦਾਦੀ ਤੁਰ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛਾਪ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਛਾਪ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਇਹ ਫਾਈਆਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਘਸੋਈ ਲੈ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸਿਉਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਲੂਗਾ? ਸੂਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇਣੇ, ਡੋਲੂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਫਾਈਆਂ। ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਠੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਹਟਣ ਹੋਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
क्योंकि संगत के प्यार का मैनू पता लग जाता है। यूट्यूब ते पावांगे, उहदे ते मेरा लिंक खटाल मैक च बोल के खटाल भर दिओ, इंग्लिश च भर दिओ KHUDA